السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم لوگ فعل کو پڑھ رہے تھے۔ کس کو؟ فعل کو۔ تو فعل ہم لوگ سمجھ چکے تھے اور فاعل کو بھی سمجھ گئے تھے، مفعول کو بھی سمجھ گئے تھے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو فعل کہتے ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر اس کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زید سیب کھایا، زید سیب کھایا، زید سیب کھایا۔ اس میں زید، اس جملہ میں زید فاعل ہے کیونکہ کھانے والا ہے، یا کھانے والا ہے۔ زید فاعل، سیب مفعول۔ سیب کیا ہے؟ مفعول۔ کھایا فعل ہے۔ کھایا کیا ہے؟ فعل ہے۔ دیکھیے کام کو، کون سا کام ہو رہا ہے؟ سیب کھانے کا کام ہو رہا ہے۔ کس کا کام ہو رہا ہے؟ کھانے کا کام ہو رہا ہے۔ تو کھایا، کام کو فعل کہتے ہیں۔ شارٹ میں دیکھیے، کام کو کہتے ہیں فعل کہتے ہیں۔ کس کام ہو، کون سا کام ہو رہا ہے؟ سیب کھانے کا کام۔ تو کھایا جو ہے وہ فعل ہوا، اور کھانے والے کو، کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ کام کو فعل، کام کرنے والے کو فاعل۔ تو یہاں کھانے والا کون ہے؟ زید۔ تو زید کیا ہوا؟ فاعل۔ اور جس پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں اچھی طرح سے فعل اور فاعل اور مفعول کو پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ پچھلے والی ویڈیو نہیں دیکھے تو دیکھ لیجئے گا۔ تو آئیے آج ہم لوگ زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسموں کو پڑھتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسموں کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ ہر سال میٹرک اور انٹر دونوں میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ کوشچن ایسا ہے ہر سال 100% پوچھا جاتا ہی ہے۔ اس میں سے کوئی ایک، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ آئیے ہیڈنگ کر دیں تھوڑا۔ زمانے کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، فعل کی قسمیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں کتنے قسمیں ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 1 ماضی۔ نمبر 2 مضارع، نمبر 2 مضارع۔ نمبر 3 حال، نمبر 3 حال۔ نمبر 4 مستقبل، مستقبل۔ نمبر 5 امر۔ نمبر 6 نہیں۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 حال، نمبر 4 مستقبل، نمبر 5 امر، نمبر 6 نہیں۔ تو آئیے باری باری سے ہم لوگ سب کو سمجھتے ہیں۔ ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھ لیجیے تھوڑا۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 حال، نمبر 4 مستقبل، نمبر 5 امر، نمبر 6 نہیں۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ آئیے لکھ لیجیے تھوڑا۔ فعل ماضی کیا ہے؟ نمبر 1 کو فعل ماضی، فعل ماضی۔ فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی وہ فعل ہے، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانہ کا پتہ چلے، جس میں گزرے ہوئے زمانہ کا پتہ چلے، پتہ چلے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانہ کا پتہ چلے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے زید گیا، زید گیا۔ دیکھیے کیا کہا؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانہ کا
जैसे जैद गया, जैद आया था। समझे? तो मुजारे क्या है, देखिए मुजारे, अब लिख लीजिए मुजारे नंबर 2 को। फेल मुजारे क्या है, फेल मुजारे, फेल मुजारे, फेल मुजारे वह फेल है, वह फेल है जिसमें, जिसमें फेल मुजारे वो फेल है जिसमें मौजूदा और आइंदा दोनों ज़मानों, मौजूदा और जिसमें, या ऐसे देखिए जिससे, जिससे मौजूदा, मौजूदा और मुस्तकबिल दोनों का, दोनों का पता, पता चले उसे फेल मुजारे कहते हैं। जैसे, 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 जैसे आता था, आता था। फेल हाल किसे कहते हैं, देखिए फेल हाल वो फेल है जो, फेल हाल वो फेल है, देखिए फेल मुजारे का एक ये लीजिए, आता है, आता है और आएगा, और आएगा वगैरह। देखिए फेल मुजारे वो फेल है जिससे मौजूदा और मुस्तकबिल दोनों का पता चले, यानी फेल मुजारे में हाल का भी बात पता चलता है और मुस्तकबिल में जो होने वाला है उसका भी पता चलता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों पर दलालत करता है, हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना बताता है। या इस तरह से इसका परिभाषा बना सकते हैं, फेल मुजारे वो फेल है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों को बताए, जो हाल और मुस्तकबिल दोनों का बताए। या इस तरह भी बोल सकते हैं, फेल मुजारे वो फेल है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना दे, दोनों का माना दे। देखिए ना, आता है यह हाल का माना हुआ और आएगा यह मुस्तकबिल का। तो आइए अब हाल को पढ़ लेते हैं, हाल, हाल को पढ़ लेते हैं। तीसरी किस्म क्या था, हाल। फेल हाल क्या है, फेल हाल, फेल हाल, फेल हाल को पढ़ लेते हैं, फेल हाल को पढ़ लेते हैं। फेल हाल क्या है, फेल हाल वह फेल है, फेल हाल वह फेल है, फेल हाल वो फेल है जो मौजूदा, मौजूदा ज़मानों को बताए। जैसे, 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 जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। इधर आ जाओ, देखिए जैसे ये बच्ची है, इसका नाम है साजिदा। अब हम बोलेंगे ये बच्ची यहाँ मौजूद है, तो इसको हम हाल में रख सकते हैं। फेल हाल क्या है, वो फेल है जो मौजूदा ज़मानों को बताया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि साजिदा आई या साजिदा आती है, ये मौजूदा ज़मानों पर दलालत कर रहा है। जाओ बेटा बैठ जाओ। फेल मुस्तकबिल क्या है, फेल मुस्तकबिल, आइए फेल मुस्तकबिल को पढ़ लेते हैं। फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल वह फेल है, वह फेल है जो आने वाले ज़माने को बताए, आने वाले ज़माने को बताए, आने वाले ज़माने को बताए। जैसे,
जैसे। फेल मुस्तकबिल वो फेल है जो आने वाले ज़मानों को बताए, जैसे जैसे कल कल ज़ैद पटना जाएगा, पटना जाएगा। इस जुमला में जाएगा जो है यह फेल मुस्तकबिल है, और इस जुमला में पढ़ा रहा हूँ यह फेल हाल है। इस जुमला में आता है और आएगा यह फेल मौजूद है, फेल हाल और यह फेल मुस्तकबिल मतलब फेल मुजारे दोनों का माना देता है। और जो है इस जुमला में जो ज़ैद गया है ये गया माजी है, ये गया क्या है? माजी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़माना के एतबार से जो फेल की 6 किस्में थी उन 6 किस्मों में से 4 किस्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में थी? 6 किस्में। क्या क्या? नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 फेल हाल, नंबर 3 फेल मुस्तकबिल, नंबर 4 फेल मुजारे, नंबर 5 फेल अमर, नंबर 6 फेल नहीं। फेल अमर और फेल नहीं को इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।